ਸੋ ਕਮਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲੇ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। बाकी आगू कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे। सो दस दे कि एक बार फिर तो कांग्रेस की जिहड़ी फुट है नजर आई है, जिस तरह के नाल महंगाई के खिलाफ अज प्रदर्शन कांग्रेस वालों किया जा रहा सी। इस मौके पर नवजोत सिद्धू वालों भी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जिहड़ा किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी आगुआं ने नवजोत सिद्धू का साथ छड्डता। दस दे कि फिर इस तो बाद नवजोत सिद्धू कल्ले ही गवर्नर हाउस वाल रवाना हुए। बाकी आगू कांग्रेस भवन के बाहर ही प्रदर्शन करते नजर आए। सो ये एक बार फिर तो अंदरूनी फुट कांग्रेस की नजर आई है। सो चंडीगढ़ कांग्रेस की यह फुट उजागर हुई है, जिस तरह के नाल इत्थे प्रदर्शन किया जा रहा सी। प्रदर्शन दौरान सिद्धू ते वरिंदर ढिल्लों विचाले बहस भी हुई। सो कांग्रेस दे विच कुछ भी ठीक नहीं है और ना ही ठीक होंदा नजर आ रहा है। बहस तो कल्ले राज भवन लई सिद्धू जिहड़े ने वो निकल पाए। दस दे कि मुजाहराकारी आगुआं ने भी सिद्धू का साथ छड्ड दिता। इत्थे महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेसी आगू जुटे सन, लेकिन इत्थे कांग्रेस की अपनी जिहड़ी फुट है वो चंडीगढ़ कांग्रेस की फुट उजागर हुई है, जिस नाल इत्थे नवजोत सिद्धू भी पहुंचे हुए सन, लेकिन प्रदर्शन दौरान सिद्धू ते वरिंदर ढिल्लों विचाले बहस हो गई। दस दे कि कांग्रेस प्रधान सन पंजाब के नवजोत सिद्धू, लेकिन चोणां विच मिली हार तो बाद उन्हां तो अस्तीफा ले लिया गया। लेकिन हुण लगातार पिछले कई दिनों तो उन्हां वल्लों अपनी सरगर्मी वधाई गई और इत्थे भी वो पहुंचे, लेकिन इत्थे मुजाहराकारी आगुआं ने उन्हां दा साथ छड्ड दिता और चंडीगढ़ विच कांग्रेस की यह जिहड़ी फुट है एक बार फिर तो उजागर हुई है। सो तस्वीर कुछ देर पहलां दी जदों इत्थे प्रदर्शन किया जा रहा सी, नवजोत सिद्धू भी पहुंचे हुए सन। सो दस दे कि इस मौके ते वरिंदर ढिल्लों ते नवजोत सिद्धू आपस उलझदे भी दिखाई दिते। सिद्धू साहब राजपाल भवन जाओगे कि नहीं जाओगे जी? नवजोत सिद्धू वालों बीते कुछ दिनों के अपनी गतिविधि वधाईयां गईयां ने, आगुआं दे नाल मुलाकातां हो रही ने ते अज इत्थे पहुंचे ने, लेकिन कांग्रेस दी ये जिहड़ी फुट है एक बार फिर तो नजर आई है। प्रदर्शन दौरान सिद्धू ते वरिंदर ढिल्लों विचाले बहस भी हुई और जानकारी दे दी है कि बहस तो बाद इकल्ले राज भवन दे लई सिद्धू जिहड़े ने इत्थों दी रवाना हुए। रविंदर मीत साडे नाल जुड़ चुके हैं। रविंदर, कांग्रेस इत्थे प्रदर्शन करने के लिए महंगाई के खिलाफ आई सी, लेकिन इत्थे एक बार फिर कांग्रेस की आपसी फुट उजागर हुई है। की कुछ होया इत्थे? बिल्कुल जाहिर जी गल है, कांग्रेस की निजी फुट देखने नूं इत्थे सीधी सीधी मिले। चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने भाषण दौरान जिहड़े हैगे ने अपने ही लीडर निशाने ते लए वो गल होवे, या फिर इस इलावा नवजोत सिंह सिद्धू के पिछे कोई भी लीडरशिप सीनियर लीडरशिप जिहड़ी कांग्रेस की हैगी वो देखने नूं नहीं मिली। जदों नवजोत सिंह सिद्धू जा रहे सी धरना प्रदर्शन तो सीधा बैरीगेड वाल, उदों कोई भी सीनियर लीडर नवजोत सिंह सिद्धू के पिछे आउंदा नहीं दिखा। हालांकि राजा वड़िंग जरूर उन्होंने पिछे दिखे, लेकिन इस तो इलावा प्रगट सिंह जिहड़े कि करीबी मन्ने जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के, वो नहीं दिखे। कुलजीत नागरा वो भी हले इन्हां दे पिछे नहीं दिखे। तमाम जिहड़ी लीडरशिप हैगी आ, चाहे वो बाजवा होण, प्रताप बाजवा होण, सीनियर लीडर ने वो भी पिछे नहीं आए, सुखजिंदर रंधावा भी पिछे नहीं आए, तो सिर्फ कल्ले नवजोत सिंह सिद्धू धरना प्रदर्शन देने लिए बैरीकेड तक पहुंचे, लेकिन 2 मिनटां का धरना दे के वो इत्थों निकल गए। हालांकि बाकी लीडरशिप भी निकल गई, लेकिन इस धरने प्रदर्शन दौरान आपसी रंजिश जिहड़ी हैगी आ वही देखने को मिली। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी तकरीर दे विच साबका मुख मंत्री जिहड़े हैगे ने पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने निशाने ते लिया कि मैं बिना नाम लिया उन्होंने निशाने ते लिया कि मैं इस तरह के लीडरां दे पिछे नहीं लगूंगा जिन्हां दे घरों पैसे की बरामदी हुंदी आ, तां अपनी ही लीडरशिप उन्हां दे निशाने ते रही। इस तो इलावा अगर गल करिए तो नवजोत सिंह सिद्धू के निशाने ते होर भी सुनील जाखड़ हैगे ने, वो भी निशाने ते रहे। सुनील जाखड़ ने भी कहा कि तुसीं लोकां नूं मारन नूं फिरदे सी तां तुसीं खुद ही सियासी तौर पर मर चुके हो।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਮਾਇਆ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਥੰਮਦੀ ਹੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਮਾਮ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਉਹ ਘੱਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਸੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹੀ ਖਾਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ LOP ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ।
ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਨ ਤਮਾਮ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ है वो साफ तौर पे नजर आई। इस नाल नवजोत सिद्धू दा इत्थे विरोध होया। सो दस दिए कि बहस तो बाद नवजोत सिद्धू इत्थे इकल्ले जिहड़ा है राजभवन लई निकले। मुजाहराकारी आगुआं ने भी सिद्धू दा साथ छड्डिया। वरिंदर ढिल्लों ते नवजोत सिद्धू आपस विच इत्थे उलझदे नजर आए ने। नवजोत सिद्धू क्योंकि इत्थे जो प्रदर्शन हो रहा सी महंगाई के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ, उसके लिए इत्थे पहुंचे सन, लेकिन किते ना किते ये जिहड़े आगू ने शायद मुद्दों की लड़ाई छड़ के अहुदियां की लड़ाइयां ही लड़ते आ रहे हैं और शायद कांग्रेस ने किते भी सबक नहीं लिया, क्योंकि पिछले कई दिनों तुसीं वेख रहे हैं लगातार जो दो विधान सभा चोण के नतीजे आए हैं, आगू एक दूजे को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। रविंदर मीत दे नाल एक बार फिर गल करते हैं। रविंदर, तस्वीरां च असीं साफ देखिया किस तरह दे नाल मुद्दे की गल छड़ के इत्थे एक बार फिर तो आपसी खिचोतान विच ही आगू कांग्रेसी उलझदे नजर आए हैं। देखो जो ये आम तौर पे देखने सामने आया कि लगातार कांग्रेस जो भी किसी दूसरी पार्टी के विरोध कर दिया, हमेशा अपने विरोध प्रदर्शन के अपनी ही अजिहियां तस्वीरां सामने आईयां। शुरू तो दर्शकों दसते हैं कि किस तरीके नाल विरोध होया। सब तो पहला जो कुलजीत नागरा है वो लगातार स्टेज संभाल रहे सी, वो भी किते ना किते निशाने ते रहे। इस तो इलावा अगर कह लीजिए जब नवजोत सिंह सिद्धू ने स्टेज संभाली तो नवजोत सिंह सिद्धू ने सब तो पहला अपने ही बड़े लीडर कदावर लीडर के उत्ते निशाने साधने शुरू कर दिते, बजाए जिहड़ा जिस मुद्दे सो तस्वीरां तुहानू कुछ देर पहलां दियां दिखा रहे जो कि इत्थे मुजाहरा करन दे लई जो कांग्रेसी आगू ते वर्कर पहुंचे ते इत्थे नवजोत सिद्धू भी पहुंचे हुए सन, जो इत्थे वरिंदर ढिल्लों ते नवजोत सिद्धू आपस विच बहस करते विखाई दिते। रविंदर मीत लगातार क्योंकि तस्वीरां उन्होंने क्योंकि मौके ते भी मौजूद सन। रविंदर, जिस तरह दे नाल ये पूरी कवायद रही है कांग्रेस की पिछले असीं लंबे अरसे तो वेखदे आ रहे हैं और हुण जिस तरह दे नाल कांग्रेस का जो हाल होया विधान सभा चोणां विच और पूरे देश की कांग्रेस का जो बुरा हाल है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस किते सबक जिहड़ा है सिखदी नजर नहीं आ रही। और नवजोत सिद्धू की गल करिए, शायद एक बार फिर तो कोशिश भी नहीं, क्योंकि हले प्रधान जड़ा है वो अनाउंस होना है, अजय विचकार शायद हाईकमांड तक एक बार फिर अपनी पहुंच करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ये जिहड़ी लड़ाई है कांग्रेस की लड़ाई ना हो के पंजाब दे विच जिहड़े दो अहुदे वड्डे खाली पए ने उसकी लड़ाई ज्यादा बन के सामने आ रही थी, ना कि कांग्रेस का जो
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਅਹੁਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੜਾਈ। ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਉਲਝਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਫਿਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹਸ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਅਹੁਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਲਫ ਗੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਕਟਘਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਤਮਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, तमाम ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਮਹਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2 ਮਿੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪਿਕਚਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਆਗੂ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ और सुनील जाखड़ हों, उन्होंने खुल के नवजोत सिद्धू ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ LOP ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਖੁਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਰ ਗਏ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਇੰਨੇ ਪੱਧਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਵਾਂ ਸਖਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਪੱਧਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ LOP ਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਘੱਟ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਲਓਪੀ ਲਈ ਤਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤਦੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭੁਗਤ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁਗਤ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ, ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਸਿੱਧੂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਸੋ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।